салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси навро меомӯзем ки ин мавзӯъ ба дарси 19 рост меояд. Мавзӯи имрӯзии мо бахшида мешавад ба таърифи прогрессии арифметикӣ, формулаи аъзои n-нуми прогрессии арифметикӣ. Биёед дар аввал чӣ будани прогрессии арифметикӣ, формулаи асосӣ, мафҳумҳои асосии ин мавзӯъро омӯхта, баъд бо мисолҳо мустаҳкам кунем. Пайдарпайие ки ҳар як аъзояш аз аъзои дуюм сар карда ба аъзои пешояндӣ фақат ба як адад ҷамъ карда шуда баробар аст, прогрессия арифметикӣ номида мешавад. Яъне ки мо прогрессия арифметикиро чӣ хел шарҳ дода метавонем. Ҳама медонад ки дар байни 4 сол, яъне ки масофаи байни солҳо агар ба 4 баробар бошад, он гоҳ дар ин солҳо феврал ба 29 рӯза баробар мешавад. Мо медонем ки дар 2012, дар 2016, дар соли 2020, солҳои оянда 2024, 2028 феврал 29 рӯза мешавад ки инро мегӯянд прогрессия арифметикӣ. Яъне дар 4 сол 4 маротиба як бор дар сол феврал 29 рӯза мешавад ки инро прогрессия арифметикӣ меноманд. Бораи дигар пайдарпайии in прогрессия арифметикӣ мебошад агар барои n-и натуралии дилхоҳ шарти in нум ҷамъи 1 баробари in ҷамъи d ҳосил шавад. Яъне агар ҳар як аъзои пешоянд аз аъзои пасоянд ба ҳамон як адад ҷамъ карда шуда бошад, онро прогрессия арифметикӣ меноманд. Дар ин ҷо d ягон адад мебошад ки онро d фарқи прогрессия арифметикӣ меноманд. Аз таърифи прогрессия арифметикӣ натиҷа мебарояд ки фарқи байни дилхоҳи он аз аъзои дуюм сар карда ба аъзои пешоянд ба ҳамон як d баробар аст. Яъне қимати натуралии дилхоҳи n баробари in ҷамъи 1 минуси in d дуруст аст. Адади d фарқи прогрессия арифметикӣ номида мешавад. Формулаи аъзои n-нуми прогрессия арифметикӣ in ҷамъи 1 баробари a1 ҷамъи d n минус 1-ро ҳамин тавр навишта мумкин аст. Яъне in баробар аст ба dn ҷамъи a1 минуси d. Яъне прогрессия арифметикии дилхоҳ бо формулаи намуди in баробари kn ҷамъи b ки дар ин ҷо k ва b ададҳо мебошанд ифода кардан мумкин аст. Яъне агар аъзои якум ва аъзои фарқи прогрессия арифметикӣ маълум бошад, мо метавонем аъзои n-нуми прогрессия арифметикиро бо формулаи умумӣ чунин нависем. Формулаи умумии он чунин аст: in баробар аст ба a1 ҷамъи d зарби n минус 1 навишта мешавад ки бо воситаи формулаи зерин аъзои n-нуми прогрессия арифметикӣ ёфтан мумкин аст. Хонандагони азиз, анакун мавзӯи имрӯзаи моро бо мисолҳо дар амалият дида мебароем ва мустаҳкам мекунем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст: прогрессия арифметикии in дода шудааст агар a1 ба d ва d баробари 4, a1 баробари 1,7 ва d баробари 0,2 минуси 0,2 баробар бошад, 5 аъзои аввалини прогрессия ёфта шавад. Яъне қайд мекунем: бигузор a1 баробар аст ба адади d баробар аст ба адади 4, дар мисоли б бошад a1 баробар аст ба 1,7 ва d баробар бошад ба минуси 0,2. аъзои аввалини ин прогрессияро ёбед. Яъне 5 аъзои аввалини ин прогрессия ин маънои онро дорад ки мо бояд дуюм, сеюм, чорум, панҷуми прогрессия арифметикиро бояд ёбем. Барои ин чунин ҳалро иҷро менамоем. дуюм. Дар аввал мо бояд шарт диҳем ки ҳангоми a1 баробари d будан, ин маънои онро дорад ки аъзои якуми прогрессия арифметикӣ ба d баробар аст ва фарқи он ба адади 4 баробар аст. Пас i2 баробар мешавад ба a1 ҷамъи d. Ин баробар аст ба 10 ҷамъи 4. ин ба адади 14 баробар аст. i3 бошад баробар аст ба i2 ҷамъи d, ё ин ки ин баробар аст ба адади 14 ҷамъи 4. ин пайдарпайӣ хеле ба пайдарпайии рекуррентӣ мувофиқ аст, яъне монанд аст. i4 бошад, ин баробар аст ба i
3 جامی ده این برابر است به عددی 18 جامی 4 این به عددی 22 برابر است. آی پنجم باشد برابر است به آی 4 جامی ده این برابر است به 22 جامی 4 این به 26 برابر است که فرق هر یکی آنها به عددی 4 برابر است. مثال ب را عیناً مثال ا حل میکنیم. اعضای یکم آن به 1/7 و د به مینوس 0/2 برابر است. پس اعضای دوم آن باشد موافقاً از روی فرمولا a1 جمع د این برابر است به 1/7 جمع مینوس 0/2 این برابر است به 1/7 مینوس 0/2 این به 1/5 برابر است. اعضای سیم باشد i3 این برابر است به i2 جمع د i2 برابر است به 1/5 جمع د به مینوس 0/2 برابر است. 1/5 مینوس 0/2 این به عدد 1/3 برابر است. اکنون اعضاهای چهارم و پنجم آن را میابیم. اعضای چهارم پروگرسی اریتمتیکی چنین یافته می شود. i4 برابر است به i3 جمع د یا اینکه این برابر است اعضای سیم آن به 1/3 جمع د به مینوس 0/2 برابر است یا اینکه این به عدد 1/1 برابر شده می تواند. i پنجم باشد i4 جمع د این برابر است به عدد 1/1 جمع مینوس 0/2 این برابر است به عدد 0/9. یعنی ما از روی اعضای یکم و فرق پروگرسی اریتمتیکی 5 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی را یافتیم که این مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: پای در پی b n پروگرسی اریتمتیکی است که اعضای یکمش به b1 و فرقش به d برابر است. باید اعضاهای b7 اعضای 231 اعضای k پلوس 5 را با واسطه b1 و d ifade نماییم. می نویسیم به ما پروگرسی b n داده شده است پای در پی در a b7 در b 231 و در مثال و باشد b k جمع 5 داده شده است که ما باید این پروگرسی اریتمتیک را با واسطه b1 و d اشاره نماییم. حل میکنیم. برای حل این مثال ما باید فرمول را استفاده بریم. اگر با ما اعضای یکم و فرق پروگرسی اریتمتیکی داده شده باشد n را به نوبت گرفته که n عددی ناتورالی است اعضای n را می نویسیم. اعضای n پروگرسی اریتمتیکی موافقاً با فرمول a1 جمع d ضرب n مینوس 1 ترتیب داده می شود که این فرمول یافتن اعضای n پروگرسی اریتمتیکی به حساب می رود. پس این فرمول را استفاده کرده b7 را با واسطه b1 و d اشاره می کنیم. یعنی می نویسیم b1 جمع d ضرب به جای n عدد 7 داده شده است آن را قید می نماییم b1 جمع d ضرب 6 یا خود b1 جمع 6d حاصل می شود که به ما طلب کرده شده بود. b را حل می کنیم. b 231 برابر است به b1 جمع d به جای n عددی 231 داده شده است مینوس 1 این برابر است به b1 جمع 230 ضرب d حاصل می شود و در و باشد b k جمع 5 موافقاً به b1 جمع d ضرب به جای n k جمع 5 نوشته شده است یا داده شده است آن را موافقاً چنین می نویسیم b1 جمع d ضرب در داخل قوس k جمع 4 حاصل می شود که این شرط مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: پای در پی n پروگرسی اریتمتیکی می باشد 3 20 و 3 برابر است 3 5 را یابید. شرط کوتاه مثال را چنین می نویسیم:
C1 به 20 C5 رو یابید. بگذار پروگرسی اریتمتیکی با پایدارپایی Cn داده شده باشد. یعنی n در اینجا تعلق دارد به عدد ناتورالی. هنگامی اعضای یکم به 20 و فرق آن به 3 برابر بودن، اعضای پنجم آن باید یافته شود. برای این ما فرمولای زیرین را استفاده میبریم. یعنی هنگامی اعضای n پروگرسی اریتمتیکی را یافتن، ما باید i1 جمع d ضرب n مینوس 1 رو استفاده بریم. موافق فرمولی که در پایان نوشته گذاشتیم استفاده برده، اعضای پنجم اریتمتیکی رو چنین می نویسیم: S5 برابر است به C1 جمع D ضرب در داخل قوس 5 مینوس 1 رو می نویسیم، یا اینکه C1 جمع 4D حاصل می شود. در اینجا به جای C یکم اعضای یکم یعنی 20 رو میگذاریم، 20 جمع 4 ضرب به جای فرق باشد 3 رو گذاشته، قیمت آن را حساب میکنیم که اعضای پنجم پروگرسی اریتمتیکی به حساب می رود. 20 جمع 12 این به عدد 32 برابر است. یعنی در جواب قید میکنیم که اگر اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی به عدد 20 و فرق آن به 3 برابر باشد، پس اعضای پنجم پروگرسی اریتمتیکی به عدد 32 برابر شد. این بود مثال سوم موضوع امروزی ما. مثال چهارم را دیده میبریم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: پای در پی in اریتمتیکی می باشد اگر i1 به مینوس 3 و d به 0.7 برابر باشد، اعضای 11 یا اینکه i11 را یابیم. مثال چهارم را دیده میبریم. بگذار in پروگرسی اریتمتیکی می باشد اگر اعضای یکم به مینوس 3 و فرق پروگرسی اریتمتیکی به 0.7 برابر باشد، پس اعضای 11 باید یافته شود. برای این مثالی در بالا بوده را ما علکه دیده گذاشتیم. این مثال عیناً مثال 3 به حساب می رود. آن را با فرمولی در بالا ذکر کردیده حل میکنیم. i11 برابر است به i1 جمع d ضرب در داخل قوس به جای n11 داده شده است. آن را حساب میکنیم. پس i1 جمع 10d حاصل می شود. از اینجا i1 را میگذاریم به جای i1 قیمت آن مینوس 3 جمع d فرق آن به 0.7 ضرب 10 برابر می شود. این برابر می شود به مینوس 3 جمع 0.7 را به عدد 10 ضرب کنیم، عدد 7 حاصل می شود. مینوس 3 جمع 7 به عدد 4 برابر است که به ما طلب کرده شده بود اعضای 11 پروگرسی اریتمتیکی را یابید اگر اعضای یکم به 3 و فرق آن به عدد 0.7 برابر باشد. این است جواب مثال چهارم. مثال پنجم را دیده میبریم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: پای در پی in با فرمول زیرین داده شده است. آیا این پای در پی پروگرسی اریتمتیکی است؟ اگر این پای در پی پروگرسی اریتمتیکی باشد، اعضای یکم و فرق آن را باید یابید. بنویسیم مثال پنجم. در شرط مثال in پروگرسی اریتمتیکی می باشد که با واسطه in برابر n جمع 4 داده شده است، ما باید دیده برایم که آیا in پروگرسی اریتمتیکی است. اگر پروگرسی اریتمتیکی باشد، آنگاه اعضای یکم یعنی i1 و فرق پروگرسی اریتمتیکی را باید یافت. برای حل این مثال ما باید چنین رفتار کنیم که اگر به جای n ما یک چند عددها را یابیم و نتیجه آن فرق بین این عددها همان یک عدد را تشکیل دهد، پس ما گفته میتونیم که این پای در پی پروگرسی اریتمتیکی را تشکیل میدهد که در اینجا n تعلق دارد به عدد ناتورالی n. بگذار به جای n 1 گذاریم، پس به ما عدد 5 حاصل می شود. هنگامی به جای n 2 گذاشتن به ما عدد 6 حاصل می شود. هنگامی به جای n عدد
عددی 3 را گذاشتن 7 حاصل می شود. هنگامی به عدد n 4 را گذاشتن 8 حاصل می شود و غیره غیره. خیلی که از اینجا پای برده ایستادید فرق بین هر یک اعضای پروگرسی اریتمتیکی به یک برابر است. پس گفتن ممکن است که این پروگرس این پای در پی اریتمتیکی بوده. اعضای یکم آن موافقاً i1 برابر است به عدد 5 و فرق بین آنها یعنی که فرق پروگرسی اریتمتیکی به عدد 1 برابر است که این مثال پنجم به حساب می رود. مثال جنبستی موضوع رو دیده می براییم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: اگر اعضای ششم پروگرسی اریتمتیکی به عدد 32 اعضای 19 پروگرسی اریتمتیکی به 123 برابر باشد، آنگاه اعضای یکم و فرق پروگرسی اریتمتیکی را یابید. یعنی طلب کرده می شود که از این مسئله ما باید اعضای یکم و فرق پروگرسی اریتمتیکی را باید یابیم. حل میکنیم. برای حل این مثال ما باید به نوبت بگیریم که اگر اعضای ششم پروگرسی اریتمتیکی به 32 اعضای 19 آن به 123 برابر باشد و ما طلب کرده می شود که اعضای یکم و فرق پروگرسی اریتمتیکی رو باید یابیم. خیلی که معلوم است i6 را با واسطه i1 و d ifade نمودن ممکن است. یعنی می نویسیم i1 جمع 5d در نتیجه i19 رو نیز با واسطه i1 و d ifade میکنیم. i1 جمع 18d حاصل می شود. در نتیجه ما سیستمی برابر قوه را حاصل کردیم که با واسطه این سیستم ifade های یا اینکه عدد های نامعلومی i1 و d رو میابیم. پس می نویسیم i1 جمع 5d برابری به جای i6 32 رو میگذاریم i1 جمع 18d برابری 123 رو میگذاریم. خیلی که معلوم گردید این سیستمی مدلی دو خطی دو نامعلومدار پیدا گردید. برای حل این سیستم متد جمع الگبروی رو استفاده میبریم. اگر ما مدل یک رو به مینوس یک ضرب زده با مدل دوم جمع کنیم ما از i1 خارج می شود. بنابراین مینوس i1 مینوس 5d برابر مینوس 32 i1 جمع 18d برابری 123 را تشکیل می دهد. اکنون اعضا با اعضا این دو مدل را جمع می کنیم. هنگامی جمع کردن این دو مدل اعضاهای یکم اصلاح می شوند و در نتیجه با ما مینوس 15d جمع 18d با ما 13d را می دهد که آن را می نویسیم مینوس 32 جمع 123 باشد با ما عددی 91 را می دهد. در نتیجه d را هنگامی یافتن 91 را به 13 تقسیم کنیم عددی 7 حاصل شد. پس گفتن ممکن است که فرق پروگرسی اریتمتیکی به عدد 7 برابر بوده است. اکنون i1 را از مدل یکم میابیم و به جای d گذاشته اعضای یکم را حاصل میکنیم. i1 برابر است به 32 مینوس 5d. در نتیجه i1 برابر است به 32 مینوس 5 ضرب به جای d 7 رو میگذاریم و در نتیجه از 32 عدد 35 رو ترک نماییم و ما عددی مینوس 3 حاصل می شود و در جواب می نویسیم اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی که با شرط های اولی در بالا بوده داده شده باشد به مینوس 3 و فرق پروگرسی اریتمتیکی به عددی 7 برابر شد. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها سپارش داده می شود که آنها رو باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده سلامت باشید.